مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ایک بہت نتیجہ خیز اجلاس AIMIM آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین مغربی بنگال پارٹی کے عہدیداران کے ساتھ منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے آنے والے انتخابات اور ریاست کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تفصیلات حاصل کی۔ اس اجلاس میں مجلس کے کئی سرکردہ کارکنوں نے شرکت کی۔ مرکزی حکومت کی تجویز پر تلنگانہ میں کووڈ ویکسین کی تقسیم کے لیے محکمہ صحت کے زیر اہتمام اقدامات کیے جا رہے۔ جنوری مہینے سے ویکسین کی تقسیم کے عمل کے آغاز کے پیش نظر اس سلسلے میں خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ اسٹیٹ اسٹرنگ کمیٹی کے علاوہ ریاست کے اضلاع اور منڈلوں میں ٹاسک فورس کمیٹیاں ویکسین کی تقسیم کے عمل کی نگرانی کریں گی۔ پہلے مرحلے کے تحت ڈاکٹرز اور طبی عملے کے ساتھ ساتھ آنگن واڑیوں کو ویکسین کی تقسیم کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے آج اور کل محکمے رجسٹریشن کی تعطیلات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ریاست میں کل سے غیر زرعی اراضیت کے رجسٹریشن کے لیے سلاٹ بکنگ کے عمل کا آغاز ہوا۔ پیر سے رجسٹریشن کے عمل کا آغاز ہوگا۔ اسی کے پیش نظر ہفتہ اور اتوار کے دن کی چھٹیاں منسوخ کرتے ہوئے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ریاست بھر میں جمعے کی شام تک جملہ 37 سلاٹس بک کیے گئے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 635 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 4 افراد کی موت ہو گئی۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 2,77,151 ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,489 ہو گئی۔ GHMC کے حدود میں 141 کیسز درج ہوئے۔ عادل آباد میں 6، کوتا گوڑم میں 24، جگتیال میں 11، جنگاؤں میں 9، بھوپال پلی میں 12، گدوال میں 4، کاماریڈی میں 1، کریم نگر میں 39، کھمم میں 36، آصف آباد میں 7، محبوب نگر میں 10، محبوب آباد میں 9، منچریال میں 14، میدک میں 9، ملکاج گری میں 72، ملگو میں 11، ناگر کرنول میں 5، نلگنڈا میں 25، نارائن پیٹ میں 0، نرمل میں 4، نظام آباد میں 8، پیدا پلی میں 17، سرسلہ میں 6، رنگا ریڈی میں 76، سنگا ریڈی میں 14، سدی پیٹ میں 5، سوریا پیٹ میں 8، وقار آباد میں 6، وناپرتی میں 1، ورنگل رورل میں 4، ورنگل اربن میں 35 اور بھونگیر میں 6 کیسز درج ہوئے ہیں۔ GHMC انتخابات کے دوران وعدے کے مطابق ریاستی حکومت نے پینے کے پانی کی مفت اسکیم کے لیے رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ حکومت نے مفت پینے کے پانی کی اسکیم کے لیے آدھار کو لازمی قرار دیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد الیکشن کے دوران ریاستی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ پینے کے پانی کی مفت اسکیم کے تحت ہر مہینے 20,000 لیٹر پانی سربراہ کیا جائے گا۔ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے افراد کو چاہیے کہ آپ اپنا آدھار کارڈ نمبر اس اسکیم کے ساتھ لنک کروا لیں، ورنہ آپ مذکورہ اسکیم کے دائرے کار میں نہیں آ پائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے آدھار نہیں لیا تو فوراً آدھار کارڈ کے لیے درخواست دیں اور اس سے متعلق رسید نمبر بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ اگلے مہینے سے اس اسکیم کا عملاً آغاز عمل میں آئے گا اور اسکیم سے استفادہ کرنے کے لیے واٹر میٹر ضروری ہے۔ GHMC حدود میں مفت پانی کی سربراہی کے مقصد کے تحت GOMS نمبر 211 جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے جمعے کے روز سے ہی اس اسکیم کے نفاذ سے متعلق ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری بھی کیا۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر پروفیسر محمد سلیم انجینئر نے آج ماہانہ پریس کانفرنس میں میڈیا کو خطاب کرتے ہوئے کسانوں کے احتجاج، بابری مسجد، بین مذہبی شادی کے خلاف آرڈیننس اور ملک میں بدعنوانی سے متعلق مختلف امور پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یوپی کا یہ آرڈیننس 2020 آئین کی روح کے خلاف اور معاشرے کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنے اور ایک خاص برادری کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ اس سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس ہمارے آئین کی روح کے خلاف ہے۔ اس سے ضمیر کی آزادی اور مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تبلیغ کے حق کو خطرہ ہے۔ کسی مسلم لڑکی کا ہندو لڑکیوں کے تعاقب کرنے کی فرضی داستان کو لو جہاد کا نام دینا انتہائی قابل مذمت ہے۔ پروفیسر سلیم انجینئر نے کسان احتجاج سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ جماعت کسانوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ MSP، کانٹریکٹ فارمنگ اور ضروری اشیاء سے متعلق تینوں قوانین پارلیمنٹ میں بغیر صلاح و مشورے اور پارلیمانی اصولوں کو نظر انداز
अंदाज करते हुए मंजूर किए गए हैं। ये इस बड़े मंसूबे का हिस्सा है जिसमें कॉरपोरेट्स और मल्टी नेशनल्स के फायदे के लिए हिंदुस्तान के ज़राई निज़ाम में तब्दीली की जा रही। दरअसल हुकूमत प्राइमरी और आला तालीम, हिफ्ज़ान सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली कॉरपोरेट्स और मल्टी नेशनल्स के हवाले करके अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो रही। कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से मुल्क में फैली रिश्वतखोरी और जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर किसी का काम करने के मामले में एशियाई ममालिक में हिंदुस्तान को सरफहरिस्त दर्ज किए जाने पर सवालात पूछे गए। इसके जवाब में नायब अमीर ने कहा है कि ऐसी सूरत-ए-हाल का पैदा होना हमारे मुल्क के लिए निहायत ही शर्मनाक है। हम महसूस करते हैं कि ये इखलाकी इक़दार के ज़वाल और खालिक के सामने एहतिसाब को ना समझने का नतीजा है। इसलिए हमें मुआशरे को तक़वा और रास्तबाजी की बुनियाद पर तामीर करनी चाहिए। इस सिलसिले में हुकूमत को भी रिश्वत की रोकथाम पर सख्ती से अमल करना चाहिए और रिश्वत व बदउनवानी के मुरतकब अफराद को सख्त सजा दिए जाने को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। नामपल्ली मजलिसी रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज ने आज मुस्तफा मस्जिद बैटरी लाइन के इलाकों का दौरा किया और वहां जारी तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर उनके हमरा रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा दीगर मस्जिद कमेटी मेंबर्स और मजलिसी कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कमिश्नर खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अनुराग जयंती के काम की सताइश की। जयंती ने खम्मम शहर में KMC पार्क की तामीर और इसको खूबसूरत बनाने के तस्वीर के तारक रामाराव को ट्वीट की थी। तारक रामाराव ने इनके इस ट्वीट पर उनके इस काम की सताइश की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने कहा है कि हैदराबाद की खातून पुलिस समाज के लिए फख्र है। ये खातून मुलाजमीन पुलिस कांधे से कांधा मिलाकर काम करती हैं ताकि हमारे शहर की छवि को बुलंदी पर पहुंचाया जाए। अंजनी कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट की। 2 मिनट 20 सेकंड की इस वीडियो में जिसको कई अफराद ने देखा है, उसमें एक ऐसी ही खातून मुलाजिम पुलिस ने कहा है कि उनका नाम कविता है और वो गुज़िश्ता 3 सालों से विमेन पुलिस स्टेशन CCS में इस्तकबालिया काउंटर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। इस पुलिस स्टेशन में खवातीन शौहरों की जानिब से सताए जाने, हिरासत किए जाने वाली शिकायत के साथ रुजू होती हैं। सिकंदराबाद क्लॉक टावर जिसकी सुइयां कई बरसों से खामोश थीं, एक मर्तबा फिर सरगर्म हो गई हैं क्योंकि इस तारीखी क्लॉक टावर की घड़ी को कारकर्द कर दिया गया है। इस क्लॉक टावर की तामीर 1860 में की गई थी और ये काफी अरसे से नाकारा थी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के खुसूसी कदम के हिस्से के तौर पर इसको बहाल करने का काम किया गया। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882।
नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।